नमस्कार सांग मैंने वेलकम बैक टू आवर चैनल आम चाटशाली। तो फ्रेंड्स आम यही भिडियो माने प्रीवियस भिडियो देखते संबल कौन कौन क्या संबल कहवा कौन कौन द्वारा संबल तैयारी जाए माने आवश्यकता पूरण करने केमती संबलटा बनूला। तो फ्रेंड्स ये भिडियो आम कौन संबल प्रकार भेद ये सब कौन जाना संबल प्रकार भेद। साधारणतः समस्त संबल को प्राकृतिक मानवकृत और मानव श्रेणीभुक्त करा जाय पारे है। तो संबल को केते केते प्रकार श्रेणीभुक्त कराई तीन प्रकार कौन कौन प्राकृतिक मानवकृत मानव है। तो फास्ट आम देखिए प्राकृतिक संबल प्राकृतिक परिवेश मिलता तथा आवश्यक स्थल सामान्य परिवर्तन द्वारा व्यवहार उपयोगी पदार्थ बा उपादान को प्राकृतिक संबल कहुए। तो प्राकृतिक संबल क्या कहुए यहाँ मोर है क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक परिवेश देख प्राकृतिक परिवेश किसी आम कौन डायरेक्टली संबल पाइजाऊ कि मॉडिफाइड मान टी सामान्य परिवर्तन करने द्वारा जहाँ आम संबल बन पार ताको प्राकृतिक संबल कहुए। तो कह गले कौन प्राकृतिक परिवेश मिलता तथा आवश्यक स्थल सामान्य परिवर्तन द्वारा व्यवहार उपयोगी पदार्थ व उपादान को प्राकृतिक संबल कहुए। तो मीनिंग है प्राकृतिक देख प्राकृतिक प्राकृतिक परिवेश कौन किसी आम कौन डायरेक्टली पाई जाऊ आउ कि कौन टिके चेंजेस करी परिवर्तन करी आमर व्यवहार उपयोगी बनवा पदार्थ उपादान को प्राकृतिक संबल कहुए माने जोटा आम प्रकृति पाऊ है। उदाहरण देखा श्वासक्रिय व्यवहृत पवन सूर्यरश्मि नदी ह्रदर जल मृत्तिका खनिज पदार्थ आदि सब प्राकृतिक संबल है। एवं मध्य केतक प्रकृति मुक्तदान स्वरूप तथा सीधा सड़क व्यवहार उपयोगी होता है अन्य केतक प्राकृतिक संपद को व्यवहार उपयोगी करने विभिन्न जंत्रपाति प्रजुक्तिविद्यार आवश्यकता पड़ता है। तो या पूर्व मुझे कहती ना जो किसी कौन प्रकृति आम प्राकृतिक पदार्थ को डायरेक्ट आम व्यवहार है किंतु किसी थाए जहाँकि आम निजर आवश्यकता अनुजाई विभिन्न प्रकार जंत्रपाति और प्रजुक्तिविद्या द्वारा आमर उपयोगी लगे पार है। तो प्राकृतिक संबल को विकास स्तर और व्यवहार उत्पत्ति गच्छित परिमाण और बंटन दृष्टि विभिन्न श्रेणीभुक्त कर। तो प्राकृतिक संबल को विकास स्तर और व्यवहार है कौ टाइप व्यवहार करवा कौ भाया उत्पत्ति होची गच्छित परिमाण बंटन दृष्टि विभिन्न श्रेणीभुक्त कराला। फास्ट कौन संबल को तीन भाग विभक्त कराई प्राकृतिक संबल मानवीकृत संबल मानव संबल है। तो पुणी प्राकृतिक संबल किसी श्रेणी विभक्त कर विकास स्तर विकास तथा व्यवहार दृष्टि संबल को दुई भाग माने विकास व्यवहार हिसाब से माने को प्रकार विकास होची कि को प्रकार व्यवहार होची से हिसाब से संबल को कौन आम दुई भाग विभक्त कराई यथा कौन प्रकृत संबल और प्रच्छन्न संबल है। तो आम जाना प्रकृत संबल कौन प्रच्छन्न संबल कौन है जो संबल गुड़िक परिमाण और मान जना पड़ी से गुड़िक प्रकृत संबल वर्तमान यही संबल गुड़िकर व्यवहार करा जाउछि तेणु से गुड़िकर विकसित संबल कहुए। माने कौन जो संबल गुड़िक परिमाण मान जना पड़ी है जो संबल गुड़ा आम अमाउंट माने केते केते अमाउंट अच्छी माने केते परिमाण अच्छी बा तांकर माने आर्थिक भैल्यू केते एसबू जार जना पड़ू है ताकू कौन प्रकृत संबल कहुए है। बर्तमान ये संबल जानी पारिचे बोली तो से व्यवहार करुचु ना तेणु से गुड़िक विकसित संबल कहुए है। तो एमती एग्जाम रे भी क्वेश्चन आसीपारे प्रकृत संबल को डैश माने आउ कि संबल कहीपर तो कौन प्रकृत संबल को आम विकसित संबल कहीपर है। छोट नागपुर मालभूमि अंचल धातव खनिज द्रव्य तालचेर अंचल कोयला तापर उपकूलवर्ती समतल भूमि उर्वर मृत्तिका आदि प्रकृत संबल अंतर्गत हो जाए। तो तालचेर अंचल कोयला छोट नागपुर धातव खनिज द्रव्य यू कौन आम केते परिमाण अच्छी सब जानीपारे आविष्कार हो सारे से
ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାର ଲାଗିନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଏବେ ବି କ'ଣ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ବି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ବନି ପାରୁନାହିଁ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ହେଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ମାନେ ସଠିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପଯୋଗ କରି ମେ ବି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସମ୍ବଳ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରି ହେଉନାହିଁ। ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାନେ କହୁଛ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଏବେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରି ହେଉନାହିଁ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲଦାଖରେ ଥିବା ୟୁରାନିୟମ୍ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର ଲାଗିପାରେ ହେଲା। ଲଦାଖରେ ଗୋଟେ ୟୁରେନିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି ସେଟା ନିଷ୍କାସିତ କରା ହେଇନି ହେଲା। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର ସୁନା, ରୂପା ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଏଥିରୁ ଅଲଗା କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବାର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଲା। ବେଗଶାଳୀ ପବନ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ଏବେ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଲା। ତ 200 ପୂର୍ବେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ପବନ ହେଉଛି ନା ଜୋରରେ ହେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଥିଲା ହେଲା। ମାନେ ସେଟାର ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବେଗଶାଳୀ ପବନକୁ କ'ଣ ଆମର କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିଛୁ ହେଲା। ତ ସେଟାକୁ ଏବେ କ'ଣ ସେଟା ଏବେ ଆଉ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ ହେଲା, ସେଟା ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ଏବେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ପବନ କଳ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପବନ କଳ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆମ ଦେଶର ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନାଗରକୋଏଲରେ ମଧ୍ୟ ପବନ କଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଯେ ଆମ ଗାଁର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିଛି ହେଲା, ଏ ପବନ କଳ ହେଲା। ଏଇଟା ପବନ କଳ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଗ୍ରଣୀ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଆମ ଦେଶର କେଉଁଠି ଅଛି ଏସବୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳରେ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନାଗରକୋଏଲରେ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ସବୁ ହେଲା। ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଖ, ଏଇଠି ଥରେ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲୁଣି ହେଲା, ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ଜୈବ ଓ ଅଜୈବ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ବି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଅଜୈବ ଓ ଜୈବ ହେଲା। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ନିର୍ଜୀବ, ମାତ୍ର ଜୈବ ସମ୍ବଳ ସଜୀବ ହେଲା। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ନାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ ନିର୍ଜୀବ, ଆଉ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ସେମାନେ ସଜୀବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଛି ହେଲା। ଜୀବନ ନାହିଁ, ସଜୀବ ହେଲା, ମାନେ ଗ୍ରୀନେରୀ। ଶିଳା, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଆଦି ଜୀବନ ବିହୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଏସବୁ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଲା। ତ ଜୈବ ମାନେ କ'ଣ, ଜୈବ ସମ୍ବଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଭରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ହେଲା। ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଭରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା। ଭରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣତଃ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏପରି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ହେଲା। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଭରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଶୀଘ୍ର ଭରଣ ହେଇଯାଏ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁନର୍ବାର ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅସରନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୌର ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ତେବେ ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁରୁପଯୋଗ ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣ ବା ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝି ନେବା ଯେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ହେଲା। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ା ହ୍ରାସ ପାଆନ୍ତି। ହ୍ରାସ ପାଇଲେ କ'ଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। କି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେତେ ଅସରନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେ ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ସେ କେବେ ସରିବନି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ
ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ କେବେ ଶେଷ ହେବନି, ଯେତେ ୟୁଜ୍ କର ଆମେ ଯେତେ କରିପାରିବା ହେଲା। ପବନ ଶକ୍ତି, ପବନ କେବେ ବି ହ୍ରାସ ପାଇବନି। ତା ଭିତରୁ ପୁଣି କିଛି କିଛି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁରୁପଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ହେଲା। ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଜଙ୍ଗଲ, ପାଣି ଏସବୁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ହେଲା। ଜଳ ଏକ ଅସରନ୍ତି ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଳ ସ୍ୱଳ୍ପତା ତଥା ଜଳ ଉତ୍ସ ଶୁଖିଯିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ପାଣି ଅଧିକା ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ସରିଗଲେ ପୁନର୍ବାର ଭରଣ ହେବାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ମଣିଷର ଜୀବନ କାଳ ତୁଳନାରେ ଭରଣ ସମୟ ବେଶ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର କେତେକ ଉଦାହରଣ ହେଲା। ତ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ମଣିଷ ତାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ପୁଣି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗେ ହେଲା। ତ ମଣିଷର ଜୀବକାଳୀନ ତୁଳନାରେ ଭରଣ ସମୟ ବେଶ୍ ଅଧିକ, ମାନେ ଆମ ମଣିଷର ଜୀବନ କାଳ କେତେ 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା। 60-70 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ କୋଇଲା ଏସବୁ ବନିବାରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାର ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଏପରି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। କେତେକ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବାୟୁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ବାୟୁ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ହେଲା। ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଲୁହା, ତମ୍ବା, ସୁନା, ରୂପା ଭଳି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦେଖ କିଛି ସମ୍ବଳ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଆଉ କିଛି ସମ୍ବଳ କ'ଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ହେଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବିତରଣ ଭୂମି ରୂପ, ଜଳବାୟୁ ତଥା ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ବିତରଣ ଭୂମି ରୂପ, ଜଳବାୟୁ ତଥା ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତା ମାନେ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରକାରଭେଦ ହିଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମ୍ବଳର ବଣ୍ଟନର ଅସମାନତା ଆଣିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ହେଲା। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏସବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ପଚାରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।